ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋ ವಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावे भूमिमलये व्यस्तारिको सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोतविषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूले सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसीभुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना मान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिना मिश्रेजसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायं अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरूपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैषु वाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वद्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमन्दरमहीपृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मत्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुते कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं मुदिनोपमेयम्
मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः भावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनात्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमूलेपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् नितरानात्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरम् विद्यार्थिवत्सलं सेवे सदा पण्डितपोषकम् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः ಹರಿಃ ಓಂ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಾದ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಂದ್ರು ಕಿಮತೋ ಯದ್ದೇವಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ. ಸರಿ ಆಗಲ್ರಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಾಯ್ತು, ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ, ಏನು ದೋಷ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಮತೋ ಯದ್ದೇವಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವತಃ ಇತಿ. ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡದೆ ಹೋದರೆ ಏನಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ಣಯವಾದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ವೇದ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಹೀಗಾಗಪ್ಪ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರ್ಣಯವಾದ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ವೇದ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಆವರಣಂ ಹಿ ಖಲು ಆಶ್ರಯಾದಿಮತ್ತಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಉಪಲಬ್ಧಂ ಯಥಾ ನಯನ ಪಟಲಾದಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆವರಣ
ಆವರಣ ಎಂಬುದು ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆವರೀಯಮಾನವಾದ ವಸ್ತು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆವರಣವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆವರಣವಾದ ವಸ್ತು ಆಶ್ರಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಆವರಣಂ ತತ್ರ ಆಶ್ರಯಾದಿಕಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳಿದ್ದರೇನೇ ಆವರಣ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಯತ್ರ ಧೂಮ ತತ್ರ ವನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಧೂಮ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ಯ, ವನ್ನಿ ವ್ಯಾಪಕ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳು. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದರೇನೇ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ನಯನ ಪಟಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಯನ ಪಟಲ, ನಯನ ಪಟನ ಅಂದ್ರೆ, ನಯನ ಪಟಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ದೋಷ, ಒಂದು ಆವರಣ. ರೂಪಜ್ಞಾನವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಆವರಕವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ ಪೊರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ ಪೊರೆ ರೂಪಜ್ಞಾನವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಆವರಣವಾಗಿ ಆವರಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆವರಕವಾದ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಶ್ರಯ? ಕಣ್ಣೇ ಆಶ್ರಯ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊರೆ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಆವರಣಂ ಹಿ ಖಲು, ಆವರಣವಾದ ವಸ್ತು ಆಶ್ರಯಾದಿ ಮತ್ತಯ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಉಪಲಬ್ಧಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆವರಣವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆವರಣವಾದದ್ದು ಆಶ್ರಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಥಾ ನಯನ ಪಟಲಾದಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ ಪೊರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಪೊರೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನಾವರಣಸ್ಯ ಚ ಆಶ್ರಯಾದ್ಯುಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅನ್ಯತಮತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆವರಣವಾದ ಈ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಶ್ರಯ? ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೂರಾಗಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮನೋ, ಜೀವನೋ, ಜಡ ಪದಾರ್ಥವೋ, ಮೂರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಯಾವ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಅಜ್ಞಾನಾವರಣಸ್ಯ ಚ, ಈ ಆವರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಾದ್ಯುಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅನ್ಯತಮತ್ವೇನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆಶ್ರಯ ಉಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲೇನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನೋ, ಜೀವನೋ, ಜಡವೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅನ್ಯತಮತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತ. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಜಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಶಂಕಿತುಮಪಿ ಅಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಜಡ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಆಗಬಹುದು. ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಶಂಕಿತುಮಪಿ ಅಶಕ್ಯತ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಜಡಗಳನ್ನ ಈ ಮೂರು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಐದನೇ ಆಶ್ರಯ ಇದೆ, ಶಂಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಆಶ್ರಯಗಳು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಜಡ ಈ ಮೂರುಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಅಂತೂ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಾವೇ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಅಭಾವ.
ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಸುಲಭ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳುವಾಗ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಧೂಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಧೂಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಯತ್ರ ಧೂಮ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿ. ಯದಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಅಗ್ನ್ಯಭಾವ ತತ್ರ ಧೂಮಾಭಾವೋಪಿ ಅಸ್ತೇವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ವ್ಯಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ವ್ಯಾಪಕ ಭಾವೇ ಚ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭಾವ ಸುಲಭ ಏವ ಅಂದ್ರು. ತಥಾಚ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾರೆ? ತಥಾಚ ನೋಡಿ, ಮುಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅನುಪಪತ್ತವು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವ, ಜಡ ಯಾವ ಮೂರುಗಳು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಚ ಉಕ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅನುಪಪತ್ತವು ಆಶ್ರಯಾದ್ಯ ಭಾವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಾವರಣಸ್ಯಾಪಿ ಅಭಾವ ಪರಮತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಆವರಣವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಆವರಣ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶ್ರಯವಾದವುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಆಶ್ರಯವಾದವುಗಳು ಮೂರು. ಆ ಮೂರು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾವ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಆವರಣವೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾವಾದ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವತಃಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವೇಚ ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವೇಚ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಸ್ಯ ನ ತದುಪಾದಾನತ್ವಂ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಎಂಬ ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣೆಂಬ ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಅಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಮುಂದೆ? ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತತಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವೇದತನ್ ಮೀಮಾಂಸಾತ್ಮಕಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗೇನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಬೋದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ತತಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವೇದ ತನ್ಮೀಮಾಂಸಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಸರ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಮತ್ತು ವೇದ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೂಡ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥನೆ. ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ
ಯಾಕೆ ಬಂಧ ಇಲ್ಲ? ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ. ಬಂಧ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವೇದ ಮತ್ತು ವೇದ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನಾಭಾವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಈ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ವ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟು. ಅರ್ಥೋ ವಿಧೇಯೋರೈವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿವೃತ್ತಿಷು. ಪ್ರಯೋಜನ, ವಿಷಯ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸುಗಳು, ಸಂಪತ್ತು. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ವ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಎರಡರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ವ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ? ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥ ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ. ಏನು ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ. ಅಭೂತ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು. ತದ್ಭಾವ, ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಅರ್ಥ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬುದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವು ಈಗ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಈ ಆಪತ್ತಿ ಪರರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆಯನ್ನ ಪರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಪರರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆಯನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯ. ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ, ವಿಷಯ, ಪ್ರಯೋಜನಂಚ. ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟತ್ವ ಖ್ಯಾಪನಾಯ. ಆ ಪರರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವಾರ್ಥಸ್ಯ, ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಚ್ವೇಹೆ ಪ್ರಯೋಗ ವ್ಯರ್ಥಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭೂತ ತದ್ಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಸಕಲ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ನೋಡಿ, ಮಾಯಾವಾದಿನಾಹಿ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ
ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಆತ್ಮನಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕ ಬಂಧಾಧ್ಯಾಸ ವರ್ಣಿತ. ಈ ಬಂಧ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವತಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂಧವನ್ನ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ವೇದ ತನ್ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾ ರೂಪವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ, ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ, ವೇದ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವೇದ ಮತ್ತು ವೇದ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬೇಕು. ವೇದ ಮತ್ತು ತನ್ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ತನ್ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾದ ಬಂಧ ಎಂಬುದಾರೋಪಿತ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕ ಬಂಧಾಧ್ಯಾಸೋ ವರ್ಣಿತ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾದ ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ. ಬಂಧ ಇದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಬಂಧವನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ, ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧ ಇದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತಾದಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಪ್ರಯೋಜನ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಬಂಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾದ ಬಂಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅನುಪಪತ್ತೌಚ. ನೋಡಿ, ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದವುಗಳೇ ವ್ಯಾಪಕ. ಈ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಜ್ಞಾನ ಅನುಪಪತ್ತೌಚ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ತದುಪಾದಾನಕಸ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾದ ಬಂಧ ಅಂಬೋದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂಬೋದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತದುಪಾದಾನಕವಾದ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಬಂಧಾಧ್ಯಾಸಸ್ಯಾಪಿ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಏನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧದ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧಾಧ್ಯಾಸ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧದ ಆರೋಪ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ತದಧೀನ ಬಂಧವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತಾದ್ರೆ ತದಧೀನವಾಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ತದಧೀನ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಾವತ್ತ, ಆ ಬಂಧದ ಆರೋಪದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಬಂಧಾರೋಪವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಸ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಬಂಧಾರೋಪವೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧದ ಆರೋಪವೇ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಪರಕೀಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯ
ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಪರಮತದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಕಿಂಚ ಅಸ್ತುವ ಬಂಧ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕ. ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ಈ ಬಂಧ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋಣ. ಬಂಧ ಇದು ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರು. ತಥಾಪಿ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವೇ. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ಬಂಧವು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಯಮ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬಂಧವು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು? ಬಂಧ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯ ಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಘಟ ಸತ್ಯ ಆಗೋದು. ಮಣ್ಣೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಘಟ ಸತ್ಯವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಂತುಗಳು, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ತಂತುಗಳು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಟ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಉಪಾದೇಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಂಧಸ್ಯಾಪಿ ಸತ್ಯತ್ವ, ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮತದ. ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು? ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಮಾಯಾವಾದ ಮತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಧ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾಯಿತು, ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಸ್ಯ ಚ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಅಭಾವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ. ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ತದವಸ್ಥಮೇವ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ತದವಸ್ಥಮೇವ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಬಂಧ ಇದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ. ಇಷ್ಟು ಅವರ ವಿವರಣೆ. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೆ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಾದ ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂಧ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಸತ್ಯಭೂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಧ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ದೋಷ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಅತಃ ಏವ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಃ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಈ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿದೆ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಬಂಧ ಸತ್ಯ, ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಏನು ಉಂಟಲ್ಲ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಬಂಧ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿದೆ ಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಹೌದು ಸತ್ಯ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಬದ್ಧದ ಟೀಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೇ ಅಬದ್ಧ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ಪರಂತು ದುರುಕ್ತಂ ತತ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೀ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೇನು? ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದೇ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಇದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಬಂಧ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಬದ್ಧ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಥಾಹಿ ಹೇಗೆ? ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನೋಪಾದಾನಕವಾಗಿದೆ ಬಂಧ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿದೆ ಈ ಬಂಧ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಹಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಚೇದ ಜ್ಞಾನಂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ, ತದಪಿ ಆತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಸಂತೋಷ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತನವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಬಂಧ ಇದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ. ಯಾತಕ್ಕ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಆರೋಪಿತ ಅಂದಿರಿ? ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ತದ್ ಆತ್ಮನಿ ಆರೋಪಿತಂ, ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯಾವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಚೇದ ಜ್ಞಾನಂ ತದಪಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ತದಪಿ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯ ಅಶೇಷಸ್ಯ ತಥಾತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಏನಿದೆ ಮಾಯಾವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಟೀಕರಾಯರೇ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವೋ ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತೇನೆ ಮಾಯಾವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರಿ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾಗಿದೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಏನು ಮುಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತಥಾಚ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ ಹೇತುಕೋ ವಾ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಆರೋಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತು. ಈ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ಅಥವಾ ಸಹೇತುಕನೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಥಾಚ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉತ ಸಹೇತುಕ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು? ಇಲ್ಲರಿ, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ದೇ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ದೇ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ.
ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ, ಮೋಕ್ಷವಾಗದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಈಗ ಮೋಕ್ಷವೇ ಆಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಞಾನ ಆರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಯಾವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೋ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಇದೆ ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ತನ್ನ ನಿವರ್ತತೆ. ಇದಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಯದಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಚೇತ್, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಸರ್ವಥ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವಾಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕೋ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನುಪಪತ್ತೇ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಪತ್ತವ್ವ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ಉಪಪತ್ತವ್ವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸ್ಯಾಪಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದರೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯಾಪಿ ತದಾಪತ್ತೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೆರಡನೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟು. ದ್ವಿತೀಯೇಪಿ, ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ? ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಏನು? ಕಿಂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಸ್ಯ ಉತ ಅಜ್ಞಾನಂ. ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ನಿಮಿತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಿಮಿತ್ತವೋ? ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾದ್ಯ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಏಕರಸ ಅದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ತದಯೋಗ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಕರೇ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದು ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸ್ವರೂಪ, ಇದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು. ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸರ್ವಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಷ್ಕಲಂಕೈಕ ರಸ ಅದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ತದಯೋಗ. ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ನಿಷ್ಕಲಂಕೈಕ ರಸವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗೇವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ರಜತಾದಿ ಸಮಾರೋಪಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾತ್ವ ಉಪಪತ್ತೌ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನಾ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾಗಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡುವ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಜತಾರೋಪಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ರಜತಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಜತಾರೋಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಯೋಗೇವ ಅಂದ್ರೆ
ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಜತ ಸಮಾರೋಪಸ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಸಮಾರೋಪ, ರಜತ ಸಮಾರೋಪ, ಎರಡು ಸಮಾರೋಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಚ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಜತಾರೋಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಥಾತ್ಮೋಪತ್ತವು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪ, ಆತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪ, ಅಹಂ ಅಹಂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋ ಆರೋಪ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವ ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಜತದ ಆರೋಪ, ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆರೋಪ. ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಅಂತರಾರೋಪ, ಬಹಿರಾರೋಪ. ಅಂತರಾರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪ, ಬಹಿರಾರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ರಜತದ ಆರೋಪ. ನೀ ಹೇಳೋದೇನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ? ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಜತಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ? ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣವೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವ ಅಹಂಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳು, ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವ ರಜತಾರೋಪಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ, ಅಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಅಜ್ಞಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಯೋಗೇವ ಅಹಂಕಾರ ರಜತಾದಿ ಸಮಾರೋಪಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾತ್ಮೋಪತ್ತವು ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನಾ ವೈಯರ್ಥ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಕಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೇಪಿ ಪ್ರಸಂಗಾಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಆರೋಪವೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಆರೋಪ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇತುಕಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಚೈತನ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷೇಪಿ ಪ್ರಸಂಗಾಚ್ಯ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯೇ ದೂಷಣಮಾಹ, ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ್ವಿತೀಯೇ ದೂಷಣ ಆವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನಾದಿತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅನವಸ್ಥಿತಿಸ್ತಥಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಥಾಥವಾ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನವಸ್ಥ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ, ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ಈ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ತ್ರಿಕೋಯಿಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ, ರಘುತ್ತಮರ, ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವಿಶೇಷ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ರಘೋತ್ತಮರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತ್ರಿಕೋಯಿಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಠದಿಂದಲೇ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ.